जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आपणे गाय तुलसी व्रतनी विधि अने वार्ता करीशुं। व्रतनी विधि। आ व्रत श्रावण मासनी अमासे कुंवारी कन्या तथा सोहागण स्त्री बंने करी सके छे। श्रावण मासनी अमासे सोमवार होय छे तो आ व्रतनुं सेकंडो गणुं फळ मळे छे। अमासना दिवसे सूर्योदय पहेला स्नानादिथी परवारी प्रथम गायनुं पछी तुलसीनुं पूजन करवुं। त्यारबाद गाय तुलसी व्रतनी वार्ता वाँचवी। भोजन में लीला रंगना कठोळ के शाकभाजी न लेवा। लीला वस्त्र न पहेरवा। आ व्रत करनार कुंवारी कन्याने मनगमतो भरथार मळे छे। सोहागण स्त्रीनुं वांझिया मेणुं टळे छे तेमज ते परम सौभाग्यने पामे छे। वार्ता। एक गाममां शिव शंकर नामे एक ब्राह्मण रहेतो हतो। तेनी पत्नीनुं नाम गुणवंती हतुं। पति पत्नी बने अत्यंत धार्मिक वृत्तिना हता। तेथी तेमनी पुत्री सगुणा पण बचपणथी ज धर्मना मार्गे चालवा लागी। उमर लायक पछी सगुणाए मनगमतो भरथार पामवा माटे गाय तुलसीनुं व्रत शरू कर्युं। परंतु व्रत पूर्ण थाय ते पहेला ज सगुणा मृत्यु पामी। मृत्यु पामेली सगुणा बीजा जन्मे एक कोळीना घरे जन्मी। कोळीनुं नाम जादव हतुं। तेनी पत्नीनुं नाम काशी हतुं। नीचा वर्णना अने गरीब होवा छतां कोळी दंपती जातिना मार्गे चालनारा हता। गरीबना घेर रूप रूपना अंबार जेवी कन्यानो जन्म थता सौ कहेवा लाग्या के आ तो कादवमां कमळ खीले एवी वात छे। जादव अने काशीए पुत्रीनुं नाम कमळा राख्युं। पूर्व जन्मना गाय तुलसी व्रतना प्रभावे कमळाना रूपमां अलौकिक तेज हतुं। जोनारनी आँखो अंजाई जती हती। कमळा तो दिवसे बमणी अने रात्रे 4 गणी मोटी थवा लागी। चारे बाजु तेना अपूर्व सौंदर्यनी चर्चा थवा लागी। जेम जेम कमळा मोटी थती गई तेम तेम तेना माँ बापनी चिंता वधवा लागी। कोळी कोममां कमळाने लायक वर न मळवो शक्य हतो। जादव काशी रात दिवस कमळाना हाथ पीड़ा करवानी चिंता करवा लाग्या। एक दिवस कमळाए केटलीक बहनोने गाय तुलसीनी पूजा करती जोई। तेथी ते तेमनी पासे गई अने कह्युं, बहनों, मारे पण गाय तुलसीना व्रत करवा छे। त्यारे गामनी कन्याओ कहे, ताराथी व्रत कराय नहीं। तू हलकी वर्णनी छोरी। तारो પડછાયો तुलसी माँ उपर पड़े तो माजी वनमा पधारी जाय, माटे ताराथी व्रत न थाय। पेली कोળી कन्या कालावाला करती कहेवा लागी, हे बहनों, हूँ तमारी जेम ज रोज सवारे नाही धोईने स्वच्छ कपड़ा पहेरीने पवित्र थईने व्रत करूँ। तमे जेम कहो तेम कहो तो उपवास करीने पवित्र थाओ, पण मारी बहनों मने व्रतनी विधि बतावो। गाय माँ अने तुलसी माँ तो सौना सरखा ज माँ छे। तेमना मनमा कोई ऊंच नीच के कोई नीच नथी। माटे आप मने मारा उपर दया करीने मने व्रतनी विधि बतावो। हूँ गाय माँ अने तुलसी माँना व्रत करूँ तो माताजी मारी मनोकामना पूर्ण करी देशे। माँ तो दयाना देवी छे। आम बोलता बोलता तो कोળી कन्या रड़ी पड़ी। छोकरीओने टोळामांथी एक छोकरी दयाळु हती। तेने कोળી कन्या उपर दया आवी। तेने गाय अने तुलसी माँना व्रतनी विधि बतावी। कोળી कन्याना आनंदथी नाचती कूदती पोताने घेर गई। बीजा ज दिवसथी तेणे गाय तुलसीना व्रत लीधा। जेम जेम व्रतनुं तप वधतुं गयुं तेम तेम तेनुं तेज वधतुं गयुं। आ जोईने कोळीना सगा वहालाने डर लागवा मांड्यो। आ तो रांकने घेर रतन पाक्या। आपणाथी केम जतन थशे? आटली बधी समजू अने देवना चक्कर जेवी कन्या कोळीनी नातमां क्यांथी? आ मंत्रो अंदर वात करे छे। कोई तेने हैरान करतुं नथी। पछी तो बधा भेगा थईने आ कन्याने तळावना किनारे एक सरस मजानी झूंपड़ी बनावी आपे अने कह्युं, बेटा, तू आमां रहे अने खुशीथी भगवाननुं भजन कर, व्रत वर्तुड़ा कर, धर्मने साचव, तारा अस्तरी धर्मने साचव, समजू अने डाही थजे, तारा कुटुंबने अने तारा कूळने तारजे। आम शिखामण आपी। कोળી कन्या तो तळावना पाळे रहेवा लागी। रोज सवारे वहेला उठीने स्नान करे, स्वच्छ अने सादा कपड़ा पहेरे, गाय माँ अने तुलसी माँनी पूजा करे, तुलसी क्यारे दीवो करे अने एक वखत सादू जमी एक गाय माँ अने तुलसी माँना व्रत पूरा कर्या। त्यां तो एक दिवस माताजीनी कृपा उतरी। मोटा गामना राजनो कुंवर फरतो फरतो त्यां आगळ आव्यो। कोળી कन्या अने ए राजाना कुंवरनी आँख मळी। पछी तो कुंवर पोतानी ओळखाण आपी अने कोળી कन्याने कह्युं के मने तारा प्रत्ये लागणी अने राग उत्पन्न थयो छे। तू मारी साथे लग्न कर अने तने सुखी कर, साथे तू पण सुखी था, एवी मारी भावना। कोળી कन्याए कह्युं, ए केम बने?
તમે તો રાજાના કુંવર અને હું કોળીની કન્યા. અમને કોઈ અડે નહીં, અમારાથી દૂર રહે. અને તમે લગ્નની વાત કરો છો? કેમ કરીને વાત થાય? પણ આ તો રાજાનો કુંવર. લીધી હઠ મૂકે નહીં. કોણ સમજીને એને તો કહ્યું, મારે પરણું તો તમને જ. હા કે ના કહે. આમ કહે કુંવર હઠ પકડી. ત્યારે કોળી કન્યા બોલી, જેવી ગાય માની મરજી. એમ મનમાં સમજી તો મા વાત કરી. સમજાવી મનાવી લીધા. રાજકુંવર રાજીના રેડ થતાં પોતાનો ગામ આવ્યો. ત્યાંથી વિધિપૂર્વક સામગ્રી મોકલી બ્રાહ્મણને ભગવાનની સાક્ષીએ રાખી ગાય તુલસીના આશીર્વાદ લઈ લગ્નના 4 ફેરા ફર્યા. પછી પોતાના ગામે ગયા. લગ્નની વાતને છુપાવી રાખવા આ તો રાજાના કુંવર કહેવાય. તેથી કોઈ પૂછતું નહીં. એમ ઘણા વર્ષો સુખ ચેનમાં પસાર થયા. રોજના નિયમ પ્રમાણે એક દિવસ રાજા રાણી ફરતા તળાવની પાળે બેઠા વાતો કરતા હતા. ત્યાં તેમની નજર ગામની કન્યાઓએ ગાય તુલસીમાના વ્રત કરતા જોઈ અને કોળી રાજાએ પોતાના આગલા દિવસો સંભાળ્યા. ગાયમાં અને તુલસીમામાં એક વખત વ્રત કર્યા હતા. મન માનતો પતિ રાજાનો કુંવર મળ્યો. એના મનની મનોકામના પૂર્ણ થઈ. લાવ ફરીથી વ્રત કરું અને માતાજીને કંઈક મહેરબાની કરશે. આમ વિચારી પેલી કન્યાઓ પાસે ગઈ અને બોલી, હે બહેનો, મારે પણ ગાય તુલસીમાના વ્રત કરવા છે, માટે વિધિ કહો. પેલી કન્યાઓએ હોશથી વિધિ કહી. રાણીજી, શ્રાવણ માસ આવે છે એટલે આ વ્રત લેવાય. 5 દોરાની સેર લઈ પછી તેને પીળા રંગે રંગીને પછી તેને 30 ગાંઠો વાળેલા દોરાને ગળામાં પહેરીને હાલતા ચાલતા બધા કામ કરતા ગાયમાં તુલસીમાના નામનું રટણ કરવું. આડોશ પાડોશમાં કોઈને બોલાવી વાર્તા કરવાની. કોઈ સાંભળવાવાળું ન હોય તો પીપળાના પાનને કહેવાની, સૂરજનારાયણની શાખે કહેવાની, તુલસીમાના ક્યારે કહેવાની. લીલા લુગડા પહેરવા નહીં, લીલા અનાજ ખાવા નહીં, લીલા ઝાડના પાન તોડવા નહીં. અબીલ, ગુલાલ, ફળ, ધૂપ, ફૂલ લઈને ગાયમાં તુલસીમાની પૂજા કરવી. દીવો કરવો, પછી પ્રસાદ ધરાવવો, સૌને વહેંચવો. આવી રીતે ગાય તુલસીના વ્રત કરવા. કોળી રાણી તો આનંદમાં આવી ગઈ. શ્રાવણનો મહિનો આવ્યો. આખા નગરમાં વ્રત લેવાયા. ગરીબ ગુરબાને દાન દેવાય છે. રાજાએ પણ અન્ન દીધા, વસ્ત્રદાન દીધા. આખા મહેલમાં ગાય તુલસીમાના વ્રત લેવાય છે. વિધિ મુજબ પૂજા થાય છે. દાન દક્ષિણા દેવાય છે. પછી તો કોળી રાણી ઉપર માતાજી કૃપા ઉતરી. રાણીને વ્રત ફળ્યા. માતાજીએ સારા દિવસો દેખાડ્યા. આખા મહેલમાં આનંદ છવાયો. રાણીના પિયરમાં વધામણી મોકલાવતા તપાસ કરતા કોળી રાણી નીચ જાતિની છે તેમ બધાને ખબર પડી ગઈ. રાજના સગાઓને અદેખાઈ આવી અને બોલી, નવી રાણી જાતની હલકી છે, ત્યારે તેને સોનાની રાખડી ન હોય, પણ કુટુંબની પરંપરા સાચવવા ગામની ધૂળ હનુમાનની મળી લાવો. લોખંડની ખીલી લીધી, કાળા ઊનનો દોરો લીધો, પછી રાખડી બાંધી. બરાબર રાણીને 7 માસ થતાં ખોડો ભરવાનો અવસર આવ્યો. અદેખી જૂની રાણી કહેવા લાગી કે કોળીની દીકરીને ખોડો ભરવાનો કેવો? લીલું નારિયેલ આપ્યું, કંકુ છાંટીને 4 ચોખા આપીને ખોડો ભર્યો. પછી તો રાજાએ રાણીને પિયર મોકલી. રાણીને સાધન સામગ્રી આપી અને 9 માસ પૂરા થતાં કુંવરનો જન્મ થયો. રાજાએ કહેલું કે કુંવરી જન્મે તો ફૂલનો ગજરો મોકલવાનો અને કુંવરનો જન્મ થાય તો ગુલાબના ફૂલની માળા મોકલવાની. રાજા સભામાં બેઠો. ત્યાં કુંવરના જન્મની વધામણીની માળા આવે છે. રાજાના આનંદનો પાર ન રહ્યો. પણ કોળી રાણીને પુત્ર અવતર્યો છે જાણીને અદેખી રાણીઓને અદેખાઈ આવી. સમય જતાં કુંવરને લઈ કોળી રાણી મહેલે આવ્યા. કોળી રાણીએ તો આવીને પહેલાં તુલસીના ક્યારેક કુંવરને નમાડ્યા, ગાયને પગે લગાડ્યા. આ બાજુ અદેખી રાણીઓને આગ લાગી. કુંવરને ગુમ કરાવ્યો. આખા નગરમાં ખબર પડી કે કુંવર ગુમ થયા. કોળી રાણીના દુઃખનો કોઈ પાર ન રહ્યો. આ બાજુ એક સુથારની દીકરી ગાય તુલસીની વ્રત કરવા આવે છે. તેણે આ છોકરાને જોયું. એણે તરત જ તેને ઘરે પાછા ફરી પોતાની માને કહે, મામા, ગાયમાં તુલસીમાએ ભાઈ આપ્યો. ભાઈ લાવી. ભાઈ મેળવવા મેં ગાય તુલસીમાના વ્રત કર્યા અને ગાય તુલસીમાએ મને ભાઈ આપ્યો. આમ કોળી રાણીનો કુંવર સુથારને ત્યાં મોટો થવા લાગ્યો. સુથારે પોતાના કામમાં કુંવરને જોડી દીધો. કુંવર તો સુથારી કામમાં દિવસે દિવસે હોશિયાર થવા લાગ્યો. એક દિવસ કુંવરે લાકડાનો ઘોડો બનાવ્યો. તળાવને કિનારે તો પાણી પીવડાવવા લઈ ગયો. કુંવર ઘોડાને કહે છે, ઘોડા ઘોડા પાણી પીવો. બાજુમાં કિનારે રાજાની દાસીઓ પાણી ભરતી હતી. તેમણે આ છોકરાની વાત સાંભળીને નવાઈ લાગી. છોકરાને કહે કે અરે ગાંડા ભાઈ,
લાકડાના ઘોડા તે કાંઈ પાણી પીતા હશે? કોળી રાણીના કુંવરે કહ્યું કે અદેખી રાણીઓએ રાજાને કભૂ પીવરાવી પ્રપંચ કરી તેમનો કુંવર ગ્રુમ કરી અને ભૂ પીતા કરી દીધા. તો લાકડાનો ઘોડો ભૂ ન પીવે? દાસીઓને વાતમાં કંઈક ભેદ લાગ્યો. તેમણે મહેલે આવી કોળી રાણી અને રાજાને વાત કરી. પછી તો રાજા રાણી સુથારને બોલાવ્યો. સુથાર કહે, મારી દીકરીએ છોકરાને લાવી હતી. રાજા કહે, તે તો દીકરીને બોલાવો. સુથારની દીકરી આવી. દીકરી કહે, ગાયમાં તુલસીમાએ મને ભાઈ આપ્યો. રાજા બધી વાત સમજી ગયા. કુંવર અને કોળી રાણી ભેટી પડ્યા. સુથારને તેની વહુ અને સુથારની દીકરીને રાજમહેલમાં જ પોતાની સાથે રાખ્યા. પછી રાજાએ કુંવરને રાજગાદીનો વારસ બનાવ્યો, ગાદીએ બેસાડ્યો. કુંવર તો રાજમાલિક થયો. બધે આનંદ મંગળ વર્તાઈ ગયા. કોળી રાણીને ગાયમાં તુલસીમાના વ્રત ફળ્યા. અદેખી રાણીઓના મોઢા કાળા થયા. જય ગાયમાં, જય તુલસીમાં, તમે જેવા ફળ્યા તેવા બધાને ફળજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો મિત્રો, તમને મારી વાર્તા પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.